Hello students, welcome to chemistry class and welcome to our YouTube channel VH Chemistry. This is your chemistry lecturer Vishwanath Hiramat. So here in this session we are going to discuss about unit cells, types of voids, types of packing, that is one dimensional, two dimensional and three dimensional. From the types of unit cell, also we are discussing about particle per unit cells. Okay, so let us start. Here it is a unit cell. What do you mean by unit cell? So first we have to explain crystal lattice. Crystal lattice means it is a arrangement of the atoms in a three-dimensional space. It is called crystal lattice. So we can extract one of the smallest part from the crystal lattice, that is called unit cell. Okay, unit cell. So here you are looking at the system. It is called unit cell. This is a simple cubic lattice. There are three types of unit cells are there: simple cubic lattice, body centered cubic lattice, face centered cubic lattice. Another one also there, that is end centered cubic lattice. Okay, so these are all unit cells. So now we are discussing about unit cells. So here it is three-dimensional unit cell, three-dimensional unit cell, that is simple cubic unit cell. See, eight corners are there, and eight atoms they are arranged. Okay, see here, eight atoms they arranged orderly to form one of the unit cell, so number of unit cells they combine a repeated manner to form a crystal lattice. Okay, see how they are arranged. Simple cubic, how they are arranged. See, next, consider primitive cubic unit cell. Primitive means simple cubic. Consider simple cubic unit cell. So here almost all part is shared with another unit cell, because number of unit cells they combine to form crystal lattice. Here what is happening here? You are only watching the simple cubic lattice here. Okay, so how much the amount of the crystal lattice unit cells which are contributed to the another unit cell. Okay, contributed to the crystal lattice. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಸೊ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಸೊ 1/8 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 8ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1/8 ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. 1/8 ಇಂಟು 8 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3-dimensional view of simple cubic unit cell. Next we can go to the body centered unit cell. ನೀವಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ನಾವು ಸಿ
So all atoms present in the corner of the unit cell, and one atom present in the body center. So this is body centered cubic lattice. So ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Consider a body centered cubic lattice. So here contribution to the unit cell, other unit cells, that is 1/8 into 8 corners are there. 8 corners ಗೆ 8 atoms ಇದೆ. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ 1/8 into 8. So how much? Answer is 1. So how much contribution from the center of the atom? So center ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 + 1 2 particle per unit cell for body centered cubic lattice, that is 2. Next we can go to the face centered cubic unit cell. See here, face centered. So 8 atoms are present at the corner of the cell and 6 faces are there. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ face centered cubic lattice. See here how the atoms are arranged. We can see once a three-dimensional view of this face centered cubic lattice. See how this is how the atoms, they are completely arranged. Now we can see the contribution for unit cell. So ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಫೇಸ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಹಾಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. 8ರಲ್ಲಿ 1 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, 1/8 into 8 contribution from the corners is equals to particle per unit cell is 1. Next, all the faces, they are contributing half of the atom, half of the particle, so that half into how many faces are there? 6 faces. Half into 6 is equals to 3. So from the corners and from the face, so combining these two, 1 plus 3 is equals to 4. So particle per unit cell for face centered cubic lattice, that is 4. Next, types of void. Void means empty space present when the atoms, they are arranged in a 3-dimensional space. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3-dimensional ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ 3-dimensional space and the empty space present in between them, that is called void. So it is tetrahedral void. It is tetrahedral void. Empty space inside the tetrahedral void you are watching here. Tetrahedral void. Next, another orientation of the tetrahedral void. So ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೂ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. So this is also a tetrahedral shape. See,
ಇಲ್ಲೂ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ FCC. FCC ನಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ FCC lattice in 3-dimensional view. So void inside it is octahedral void. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಕೂಡ 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ octahedral void, the space which is in between after the arrangement of the 6 atoms alternatively. So it is called octahedral void. Next we can discuss about types of packing in one-dimensional space. So x-axis ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ particles. See the particles here, only one dimension particle ಇದೆ. So ಇದು one dimensional arrangement of the close packing of the system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, close packed in a two-dimensional space. So 2 dimension ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x and y axis. The atoms one layer ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 2-dimensional ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ in a 2-dimensional space that is tilted ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟೆಡ್ 2-dimensional ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2-dimensional ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. So this is tilted. Okay. Next, close packing in 3-dimensional space ಇದೆ. 3-dimensional space ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 3-dimensional ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3-dimensional ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಗ್ ಟ್ರೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಗ್ ಟ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2-dimensional ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3-dimensional arrangement of the atoms which is in a tilted manner. So this is what about close packing and void ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ 7 ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ 7 ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ their axial lengths, axial distance and example